प्रणोति तस्मै तमहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। चंद्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रौथ वैश्वानरे दन्ती त्वक्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलां मन्यस्तु किं कर्मभिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की, चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्व में धर्म प्रधान एवा ते आ भारत देशना गुजरात प्रदेश में स्थित पुण्य सलीला भगवती माँ गौतमी ना पावन तट चंद्रमौलेश्वर महादेव ना प्रांगण में आज आपणे बधा भगवान शिवनी पतित कामनी करुणामयी ज्ञानमयी विज्ञानमयी एवी शिवपुराण नी कथा निमित्ते एकत्रित थयेला। एमा उपस्थित व्यासपीठ पर विराजमान अर्चना दीदी सरस्वती एवं अमारा अमदावाद थी आवेला नितिन भाई आचार्य जी एवं आश्रमनी वाळाओ एवं अमारा बन्ने संगीतकार भाईओ अने उपस्थित बधानु नाम तो मने आवड़तुं नथी पण एवा ते मुरब्बी श्री विक्रम भाई तथा मुरब्बी श्री भीमजी भाई एवं मंदिर कमिटी तथा आ कथाना बधा आयोजकों ये बधा ने खूब खूब धन्यवाद। ये बधा खूब खूब खरेखर धन्यवाद ना पात्र है। हूँ घड़ी वार कहतो हों छे, मारा गुरुजी पण कहता अने वात पण साची है। व्यासपीठ ऊपर अथवा के आ खुर्ची ऊपर तमारा सामे अमे बेस्या छीए अथवा तमे आ वरघोड़ा में अमने आ रथ ऊपर बेसाड्या अथवा हमने तमे फूलना केवा सरस सरस हारो पहेराव्या, पर मारू मानवुं एवुं छे के आ खुर्सी ऊपर बेसनार अथवा के हार पहेरनार अथवा के आवी रीतिथी रथ में जे बेहीने फरे एना करता जे फेरवनार होय ते, जे हार पहेरावनार होय ते, जे आवी रीतिथी सामे व्यासपीठ पर बेसावनार होय ते ये महान होय छे। बेसवा करता बेसाडनारा ये महान होय छे। तमे बधा खरेखर खूब महान छो अने आवा महान कार्य करी रह्या छो। अने मैं तो खाली एम विक्रम भाई ने बात करतो कायम मैं कीधु आम तो शू छे खरेखर एवुं होय कि अर्चना दीदी छे ने एने आपणे खूब भणाया। इंग्लिश लिटरेचर थी एमए कर्यु, अत्यारे पीएचडी करे छे अने एमनो हिंदी गुजराती अने इंग्लिश 3 भाषाओं पर खूब सारू काबू छे एमनो। अने छेल्ला 5-6 वर्षथी दर वर्षे इंग्लेंड जाय छे अने इंग्लेंड में एमने लगभग अत्यार सुधी 35 कथाओं करी अने कायम 3-4 महीनाना प्रवासे त्यां होय छे। पण आ 2 वर्षथी कोविड आव्युं ने એટલે આ કોવિડના કારણે તેઓ 2 વર્ષથી સતત ચાણોદમાં જ છે, કોઈ પણ વિદેશનો પ્રવાસ કર્યો નહીં।
એટલે વિક્રમભાઈ કાયમ આવે આશ્રમ, એટલે મેં વિક્રમભાઈને કહું કે એક કામ કરો, કંઈક સૌરાષ્ટ્રમાં મને કહે તમે સિહોર આવો. સિહોર કે એમને એમ તો શું આવું, કંઈક કરો. તો કે શું કરીએ? મેં કીધું અત્યારે આપણે આ અર્ચના દીદી અહીંયા છે, નહીંતર તો અહીંયા હોય નહીં, અત્યારે વિદેશમાં હોય, પણ અહીંયા છે એટલે આપણે અહીંયા કંઈક એવું તમે ભાગવત અથવા શિવપુરાણ અથવા જે તમને યોગ્ય લાગે એવું કંઈ કાર્યક્રમ રાખો તો આપણે આવીએ અને ભેગા થઈએ અને મળીએ. આપણે બધા હરિજનો છીએ ને આપણું કામ શું છે કે કથા વાર્તા, ભગવાનની કથા. આપણે તો શું છે, પ્રચાર પ્રસાર અર્થે આ જીવન છે. શેનો? ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર અર્થે. એટલે વિક્રમભાઈએ આ વાત સ્વીકારી અને આપને બધાને એમને પ્રસ્તાવ મૂક્યો અને આપે બધાએ અમને કોઈને પણ જોયા વગર આપની વાતને વધાવી લીધી. તે ખરેખર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદના આપ બધા પાત્ર છો. અને એ આપે વધાવી એના ફલ સ્વરૂપે આજે આપણે બધા અહીંયા બેસ્યા છીએ. અને આગળ આપણે હવે ભગવાનની જે પતિત પાવની કથા છે એ કથાની આપણે આજથી શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. અને આજથી એની શરૂઆત નિર્વિઘ્નતાપૂર્વક ભગવાન પૂરી કરે અને આ કથાથી આપને બધાને લાભ મળે. જો મારું એવું માનવું છે કે કોઈને કંઈ પણ એમ કે હેલ્પ કરવી એટલે કોઈને આપણે પૈસા આપી દઈએ, કદાચ 10,000 રૂપિયા આપી દઈએ, લાખ રૂપિયા આપી દઈએ, તો પણ એ પૈસા કેટલા દિવસ ચાલવાના? એક એનો સમય છે. કોઈને ખબરાઈ દઈએ તો એ કેટલા, કઈ આખી જિંદગી ભર તો ધરાઈ નહીં જાય. એક વાર ખબરાઈ, 2 વાર ખબરાઈ, 10 વાર ખબરાઈ, એનાથી એ શું? ગમે તેવી હેલ્પ કરીએ એનાથી પણ શું? દુનિયામાં જો સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોઈ હેલ્પ હોય તો એનું નામ છે સાહેબ જ્ઞાનદાન. એનું નામ શું છે? જ્ઞાનદાન. જ્ઞાનદાનથી શ્રેષ્ઠ આ જગતમાં બીજું કોઈ દાન હોતું નથી. કારણ કે જ્ઞાનથી માણસ પોતે પગભર ઊભું થાય છે. અને જો પોતે પગભર ઊભો થઈ જાય પછી એને કોઈની જરૂર હોતી નથી. એટલે સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કાર્ય હોય તો એ જ્ઞાનદાન છે. વાળાઓ છે, બાળકો છે, એ વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવા માટે કંઈ પ્રયત્ન કરજો, એના માટે કંઈ પ્રયાસો કરજો. અને આવું કંઈ જ્ઞાનદાન એટલે કે કથાના માધ્યમથી, કથાનું માધ્યમ એટલું મોટું માધ્યમ છે. કારણ કે ભગવાને રામચરિત્ર માનસમાં પણ કહ્યું છે, શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે, પ્રથમ ભગતિ સંતન કર સંગા, દૂસરી રતિ મમ કથા પ્રસંગા. ભગવાનની બીજી ભક્તિ કઈ? આ ભગવાનની કથા અને આ પ્રસંગોને શ્રવણ કરવું એ પરમાત્માની ભક્તિ છે. તમે આ જે કરી રહ્યા છો એ ભક્તિ છે. અને ભક્તિથી શું થાય? ભક્તિથી જ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. ભક્તિ વગર પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય નહીં. કારણ કે ભક્તિ કરવાથી અંતઃકરણ પવિત્ર થાય અને પવિત્ર અંતઃકરણમાં જ પરમાત્માનું પ્રાદુર્ભાવ થાય. એટલે ભક્તિ એ જીવનમાં બહુ જરૂરી છે. આપણે હવે વધારે કંઈક ના બોલી, આશ્રમના વિષયમાં તો તમને કહ્યું, અમે ચાણોદમાં નર્મદા નદીના કિનારે, જેમ તમે આ ગૌતમી નદીના કિનારે છો એવું ત્યાં જ્ઞાન સાધના આશ્રમ છે. એ દક્ષિણ પ્રયાગ છે. ત્યાં આખા ગુજરાત નહીં, આખા વિશ્વમાંથી લોકો આવે છે. કોઈ અસ્થિ લઈને આવે છે, કોઈ કાંઈક લઈને આવે. ત્યાં ભગવતી સાક્ષાત માં નર્મદા છે. નર્મદા એ કલિયુગની અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે. નર્મદા એ શિવપુત્રી છે. જે ભગવાન શિવની તમે કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છો, કરશો, એની એ પુત્રી છે. અને એ નર્મદા કિનારે ભગવાન શંકરના અનંત શિવાલયો છે. જો કે શિવાલયની વાત આવે તો કંઈ તમારું શિહોરે કંઈ પાછળ નથી. આજે તમારું શિહોર છે ને, એ શિહોર પણ છોટી કાશી કહેવાય એવું અમે સાંભળ્યું છે. શિહોર એટલે છોટી કાશી. અહીંયા પણ ખૂબ શિવાલયો છે અને ખૂબ ભક્તિમય વાતાવરણ છે. એટલે જ ભગવાન મહાદેવની કથાનો આ ધરતીને છે. અને અર્ચના દીદીનો તમારે બને એટલો લાભ લેવાનો. અને સાચો લાભ શું છે
ખાલી ફોટો પડાવી લઈએ અથવા આ કરી લઈએ તે એ સાચો લાભ નહીં. એ અને જે ચિંતન કર્યું છે, જે કથા એ ભગવાન મહાદેવ, કારણ કે શિવ તત્વને પામવા માટે આપણે આ કરી રહ્યા છીએ. આપણે શિવ તત્વને પ્રાપ્ત કરવા માટે આ કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છે ને આ કથાનું આપણે આયોજન કર્યું છે. એટલે 7 દિવસ આ અર્ચના દીદી તમને સોંપ્યા છે. એટલે તમે તમારી રીતે જેટલું બને તેટલું આ ભગવાનની જ્ઞાનમય કથાનું ચિંતન કરજો, શ્રવણ કરજો. અને શ્રવણ કર્યા પછી શું કરવાનું? પાછે અહીંયા આ કાનથી સાંભળીને આ કાનથી કાઢી નાખવાનું નહીં. અહીંયા શ્રવણ કરવાનું, પછી ઘરે જઈને શું કરવાનું? મનન કરવાનું. કથામાં જે આવ્યું હોય એનું શ્રવણ, મનન અને પછી એનો નિધિધ્યાસન કરવાનું. એટલે કથાનું આપણને પૂરેપૂરું ફળ મળશે. અને કથાને પૂરું ફળ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ એવી ભાવનાથી, પવિત્ર હૃદયથી, પવિત્રતાપૂર્વક કથાનું શ્રવણ કરવાનું. મનને છે ને ઘરે મૂકીને નહીં આવવાનું. કથા શ્રવણ કરવા આવો એટલે મનને સાથે લઈને બેસવાનું. જો મનને ઘરે મૂકીને આવશો તો કથામાં જોઈએ એવી મજા આવે નહીં. એટલે વધારે કંઈક ના બોલી હું મારી વાણીને અહીંયા જ આટલે જ વિરામ આપું છું. ઓમ શાંતિ 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 શાંતિ. તમને બધાને મારા નમસ્કાર. અને તમને બધાને મારું આમંત્રણ છે કે ચાણોદ ચોક્કસ આવજો એકાદ વખત, જ્યારે પણ આપની અનુકૂળતા હોય. એમ ના અવાય તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવાના બહાને આવજો, કારણ કે યુનિટીના બિલકુલ નજીક છીએ અમે. પણ આવજો ખરા. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય. હર હર મહાદેવ. હર ગણેશાય નમઃ. વંદે દેવઉમાપતિં સુરગુરું વંદે જગત કારણં વંદે પન્નગભૂષણં મૃગધરં વંદે પશૂનાં પતિં વંદે સૂર્યશશાંકવહનિનયનં વંદે મુકુન્દપ્રિયં વંદે ભક્તજનાશ્રયં ચ વરદં વંદે શિવં શંકરં. આત્મા ત્વં ગિરિજામતી સહચરા પ્રાણા શરીરં ગૃહં પૂજાતે વિષયોપભોગ રચના નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ સંચાર પદયો પ્રદક્ષિણ વિધિ સ્તોત્રાણિ સર્વા ગિરો યદ્યત કર્મ કરોમિ તત્તદા
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीनारायणी नमोस्तुते। बोले श्री शंकर भगवान की उमापति महादेव की श्री पार्थेश्वर महादेव की श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय, श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव देव की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आद्य शक्ति अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु देव की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदे मात की जय, सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे शंभुनाथ महादेव ज्ञानी। हे शंभुनाथ महादेव ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। भाव जरा
पशुपति है नाथ दयालु हे विषधारी है नाथ कृपालु हे विषधारी है नाथ कृपालु हे पशुपति है नाथ दयालु है पशुपति है नाथ दयालु हे विषधारी है नाथ कृपालु ओ है विषधारी है नाथ कृपालु हे मात पार्वती प्राण पियारे हे मात पार्वती प्राण पियारे हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी તમે બાધા લીધી છે તાળી પાડવાની એવું કઈ છે સોમેશ્વર રામેશ્વર કુબેરેશ્વર સ્વામી सोमेश्वर रामेश्वर कुबेरेश्वर स्वामी शैलेश्वर ममलेश्वर महाकाल ध्यानी शैलेश्वर ममलेश्वर महाकाल ध्यानी सोमेश्वर रामेश्वर कुबेरेश्वर स्वामी सोमेश्वर रामेश्वर कुबेरेश्वर स्वामी शैलेश्वर ममलेश्वर महाकाल ध्यानी शैलेश्वर ममलेश्वर महाकाल ज्ञानी हे भक्तों के दुख हरता दयालु हे भक्तों के दुख हरता दयालु हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी श्री भोले शंकर जय कैलासवासी है विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी रुद्र जटाधारी मृग चर्मधारी रुद्र जटाधारी मृग चर्मधारी माल सर्पहार नंदी की सवारी बाल सर्पहार नंदी की सवारी रुद्र जटाधारी मृग चर्मधारी रुद्र जटाधारी मृग चर्मधारी माल सर्पहार नंदी की सवारी बाल सर्पहार नंदी की सवारी हे संतों भक्तों गणों के स्वामी है संतो भक्तो गणों के स्वामी
शंकर जय कैलासवासी है विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। तुमको ध्याओ दिन रात भोले, मन में बसा लूं चरण तुम्हारे, मन में बसा लूं चरण तुम्हारे। मैं तुमको ध्याऊं दिन रात भोले, मैं तुमको ध्याऊं दिन रात भोले, बसालू चरण तुम्हारे। हे शंभु अर्चन करूं पल पल में, हे शंभु अर्चन करूं पल पल में। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे शंभुनाथ महादेव ध्यानी, हे शंभुनाथ महादेव ध्यानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी, ओ हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। भोले शंकर जय कैलासवासी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी, है विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे शंभुनाथ महादेव ज्ञानी, हे शंभुनाथ महादेव ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भूत भावन भगवान की जय। પરમ કૃપાલુ પરમાત્મા તેમજ સદગુરુદેવની અસીમ કૃપાથી શિહોર મુકામે ભગવાન શ્રી ચંદ્રમૌલેશ્વરના પાવન સાનિધ્યમાં આયોજિત ભગવાન મહાદેવની ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પ્રદાયની શ્રી શિવ મહાપુરાણ કથાના પ્રથમ દિવસના પ્રારંભે ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરવાનું. શું કરવાનું? શું કરવાનું? શ્રવણ કે ખાલી સાંભળવાનું? સાંભળવું ને શ્રવણ કરવું બંનેમાં ફેર છે. સાંભળ્યું એટલે કેવું, કાન પાસેથી પસાર થઈ ગયું. આમ બરાબર કાન ખોલી દો, કાન પાસેથી પસાર થઈ ગયું. અને શ્રવણ એટલે કાનની અંદર ગયું. બરાબર ને? કાનમાંથી ક્યાં જાય? મનમાં. એટલે પછી ઘરે જઈને મનન કરવાનું. મનન એટલે જે સાંભળ્યું હોય, ગાય કેવું કરે? મોટું મોટું ઘાસ ખાઈ લે, પછી શાંતિથી બેઠા બેઠા વાગોડે. વાગોડે ને? એમ તમારે ગાય બની જવાનું 7 દિવસ અને વાગોડવાનું. અને પછી એમાંથી જે રસ મળે, જેને આપણે સાર કહીએ,
એને ગ્રહણ કરવાનું. આજે તો પહેલો દિવસ હતો એટલે કીધું કંઈ નહીં, થોડા લેટ ચાલે. કાલથી એવું ના કરતા. સમય બહુ અમૂલ્ય છે. કોરોનાએ આપણને શીખવાડ્યું કે સમય એ ફ્રીનો નથી ને. 50 વર્ષના પ્લાનિંગ કરીને બેઠા હતા, બધા પ્લાનિંગ ક્યાં જતા રહ્યા? એટલે સમયને સસ્તો સમજવો નહીં. અને કથામાં જરા ડોકા હલાવતું રહેવું, હા કે ના, એટલે મને ખબર પડે કે અહીંયા છો. કથાની શરૂઆતમાં આપણે મંગલાચરણ કરીએ, આંખ બંધ કરીને ભગવાનનું ધ્યાન. અને ત્યારે તમે શું કરો? ચર્ચા. સવારે આટલું ચાલ્યા ને એટલે પગ દુખી ગયા હતા, એટલે અમે તો ઘરે જઈને સૂઈ જ ગયા. સમયનું ભાન જ ના રહ્યું ને. આ તો પછી વાગ્યું એટલે ખબર પડી કે અરે કથા બાકી છે આટલી ને આવ્યા. એવું તે સમયે આંખ બંધ કરીને ભગવાનનું ધ્યાન કરો. અને આ કલયુગ છે એટલે કલયુગની અંદર કીર્તન ભક્તિ ખૂબ મહત્વની છે. ભગવાનનું જેટલું નામ સ્મરણ કરી શકીએ, કારણ કે વ્યક્તિ એક જગ્યાએ બેસી શકતો નથી કલયુગમાં. બેસી શકે છે? બહુ મુશ્કેલ છે. એવામાં એક કીર્તન એવું સાધન છે જે આપણને એક જગ્યાએ બેસાડી રાખે. એટલે જ્યારે ભગવાનનું કીર્તન થતું હોય ત્યારે થોડી તાળી. પડોશીની જવાબદારી. કોની જવાબદારી? તમારે ખાસ તમારા પડોશીની જવાબદારી. તાળી ના સંભળાય તો સજા પડોશીને મળે, હું નહીં આપું. આગળ ભગવાનને એટલે જ બેસાડ્યા છે, એ જુએ છે બેઠા બેઠા. થોડા જાગી જઈશું, તાળી પાડીશું. ભગવાન મહાદેવના સુંદર સાનિધ્યમાં જ ભગવાન મહાદેવની કથા છે. ત્યારે શિવ એટલે કોણ? આપણે શિવજીને કેટલા ઓળખીએ? આપણે શિવજીને કેટલા ઓળખીએ કે મંદિરમાં, એક ગામમાં એક મંદિર હોય, મંદિરમાં એક પથ્થર હોય અને એ પથ્થર પર રોજ એક લોટો પાણી ચડાવો એટલે શિવ. કેમ ભગવાનના અલિંગ સ્વરૂપની જ પૂજાનું મહત્વ વધારે, અને કેમ આપણે એમની પૂજા વધારે કરીએ? કેમ એક લોટો પાણી ચડાવી અને ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય? બાકી એ કોઈ દેવ નથી, એ તો કોણ છે? મહાદેવ. દેવોના પણ દેવ છે. પણ ભક્તિમાં શું જોઈએ? માત્ર એક લોટો જળ અને સાચી શ્રદ્ધા. શિવ એટલે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા. જ્યારે આ સૃષ્ટિ નહોતી, જ્યારે કોઈ નહોતું, માત્ર શૂન્યમાં આ સમગ્ર બ્રહ્માંડ સમાયેલું હતું, ઓમકારમાં સમાયેલું હતું, ત્યારે પણ શિવ હતા. અને જ્યારે આ કંઈ પણ નહીં રહે ત્યારે પણ શિવ રહેશે. શિવ વગર આપણે બધા કેવા? શવ જેવા. બહાર તો મંદિરમાં જઈને આપણે ભગવાન મહાદેવની પૂજન કરીએ, પણ એ મહાદેવ આપણી અંદર કયા સ્વરૂપે વિરાજમાન છે? તો જ્ઞાન સ્વરૂપે. કયા સ્વરૂપે? જ્ઞાન સ્વરૂપે. નાનું બાળક હોય, જેનો જન્મ માત્ર થયો હોય, એને 1 દિવસનું કે 2 દિવસનું બાળક હોય, એને પણ સ્પર્શની ખબર પડે છે કે આ મારી માતાનો સ્પર્શ છે,
આ કોઈ બીજાનો સ્પર્શ છે ને બીજાના હાથમાં જતા એ રડવા લાગે. એને ખબર પડે છે કે માતાના સ્તનનું પાન કઈ રીતે કરવાનું છે. એને ખબર પડે છે કે ભૂખ લાગે તો રડવાનું છે. એને ખબર પડે કે કોઈ પ્રેમથી રમાડે તો હસવાનું છે, આનંદિત થવાનું છે. જોઈ જોઈને શીખવાનું છે. આપણે બધા જોઈ જોઈને શીખ્યા છે. કોઈને ચોપડી લઈને ભણાવવા નથી બેસાડ્યા, જોઈ જોઈને શીખ્યા છીએ. જોઈ જોઈને શીખવાનું છે. આ બધું જ્ઞાન જે અંતર્મનનું જ્ઞાન કહેવાય, અંતરાત્માનું જ્ઞાન કહેવાય, એ જ્ઞાન સ્વરૂપે ભગવાન મહાદેવ આપણા બધાની અંદર બિરાજમાન છે. સારા ખોટાની ખબર પડે છે. કયું વ્યક્તિ આપણને પ્રેમથી બોલાવે છે ને કયાને આપણા પ્રત્યે કેવી ભાવના છે પડે છે ને ખબર. દેખાવ ભલે ગમે કરતા હોય, તો સંસારનો નિયમ છે. મન પણ ઘરે આવે તો આવો આવો કરવું એ તો આપણી સંસ્કૃતિ છે. પણ મનમાં તો હા આવી ગયા લે, તમે નહીં, આ તો જે કરતા હોય એની વાત છે. એ જ્ઞાન સ્વરૂપે ભગવાન મહાદેવ આપણી અંદર બિરાજમાન છે. અને એ ભગવાન મહાદેવની આ શિવ કથા એટલે આપણને વૈરાગ્ય આપે એવી કથા. શિવથી મોટા વૈરાગી કોઈ નથી. ભગવાન મહાદેવે લગ્ન કર્યા છે, પરિવાર છે, બધા સાથે આનંદથી રહે છે, પણ તો પણ શિવથી મોટા વૈરાગી કોઈ નથી. તો પણ એ નિર્લિપ્ત છે. વૈરાગી એને ના કહેવાય જે ઘર બાર છોડીને જંગલમાં જતા રહે. જંગલમાં જઈને ભરતજીની કથા સાંભળી છે ને, આખું રાજપાટ બધું છોડીને જંગલમાં જતા રહ્યા, પણ મન એક મૃગની માયામાં, એક હરણની માયામાં ફસાઈ ગયું. તો એ ઘર છોડેલું વ્યર્થ ગયું, પાણીમાં ગયું. કોઈ કહે કે વૈરાગી થવા માટે ઘર છોડવું પડે? ના ના, વૈરાગી થવા માટે પહેલા તો જાણવું પડે કે શું છોડવાનું. ઘર છોડવાની વાત નથી, વસ્ત્ર છોડવાની વાત નથી. સરસ પલંગ પર ઊંઘો છો, આરામ કરો છો ને પલંગ પર, એ પલંગ છોડવાની એ વાત નથી. આ મનની અંદર જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર આ બધા અવગુણ આવીને બેસી ગયા છે, એ અવગુણ છોડવાની વાત છે. વૈરાગી થવું એટલે ત્રણ ગુણ હોય, સત્વ, રજ અને તમ. સત્વ ગુણ એટલે બધામાં સારું જ દેખાય, આપણે સારા એટલે બધામાં સારું જ દેખાય. રજોગુણ એટલે, રજોગુણ સહેલો નથી, બહુ સારો નથી. રજોગુણ એટલે શંકાનો ગુણ. રજોગુણ એટલે શંકાનો ગુણ. રાજાઓ હોય, એ રાજા કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર એકદમ આસાનીથી વિશ્વાસ કરે ખરા? એવો જ વિચાર કરે ને કે આ મને મારવા આવ્યો હશે, કે આ મારા રાજ્યની કોઈ વાત જાણવા આવ્યો હશે, કે આ હશે ને તે હશે. ક્યાંય ના નહીં, પણ ઘરના રાજા તો તમે છો જ. તમારા ઘરના રાજા તો તમે છો જ. એટલે મનમાં એવા વિચાર આવે જ, એને રજોગુણ કહેવાય. માત્ર ભોગ ભોગવવા એ રજોગુણ નથી, પરંતુ શંકાશીલ વિચારો કરવા એ પણ રજોગુણ છે. ને તમોગુણ એટલે કોઈનામાં કદી સારું દેખાય નહીં, બધામાં જ ખોટ કાઢતા રહીએ. આ તો આવું છે, આ તો આવું છે, આ તો આવું છે. એમ કહે ને, કથામાં તો જવું છે પણ ગરમી બહુ છે. કથામાં તો જવું છે પણ કોને ખબર કેવી કથા હશે. આજે સવારે જ
આપણા ભાઈ વાત કરતા હતા કે 1 મહિનાથી વાત ચાલતી હતી ને હા ને ના ને હા ને ના કરતા. આમાં એવું છે કે તમારા મુખે કયા સમયે હા બોલાવી એ પણ ભગવાનના હાથમાં છે, અને કયા મુખે ના બોલાવી, કયા સમયે ના બોલાવી એ પણ ભગવાનના હાથમાં છે. પ્રભુની કોઈ ઈચ્છા હશે એટલે આપણી આ કથાનું આયોજન થયું. પણ આ ત્રણેય ગુણોથી પર એટલે કે આ ત્રણેય ગુણોનો ત્યાગ કરે, ચાહે સત્વગુણ પણ કેમ ના હોય એનો પણ ત્યાગ કરે ને બસ પરમાત્માની મસ્તીમાં, પોતાની મસ્તીમાં, આત્મા સુપરમાત્મા. આપણે શું કહીએ છીએ? આત્મા એ પરમાત્માનો અંશ છે. આત્માને જાણવાની વાત છે. ભગવાન તો આ રહ્યા, આપણી પાસે જ છે, આપણા અંદર છે. ભગવાન છે તો ચાલીએ છીએ, ભગવાન છે તો બોલીએ છીએ, ભગવાન છે તો આ દુનિયા છે. એટલે પરમાત્મા તો છે જ. બધાને જાણીએ છીએ, બસ પોતાને નથી જાણતા. ને પોતાને જાણી જઈએ એટલે પરમાત્માને જાણી લીધા, એટલે શિવને જાણી લીધા. કથા, પ્રવચન, સત્સંગ આ બધાનું શ્રવણ શાના માટે થાય? કોઈ એમ કીધું કે કથા સાંભળીને બીજાના અવગુણોને જુઓ, બીજાના અવગુણોને કાઢવા માટે કહો. કોઈએ કહ્યું એમ? પોતાનાને જુઓ. વેદાંતમાં એક સુંદર શ્લોક છે, દ્રગ દ્રશ્યો દ્વૌ પદાર્થો સ્થા પરસ્પર વિલક્ષણો દ્રગ બ્રહ્મ દ્રશ્યમ માયેતિ સર્વ વેદાંત ડિંડીમાં. આખા સંસારની અંદર બે જ વસ્તુ છે. ધ્યાનથી તમે વિચાર કરો તો બે જ, દ્રગ અને દ્રશ્ય. એક જોવા વાળો અને એક જે દેખાય છે તે. ત્રીજું શું છે? કહો. વિચાર કરો તમે મનથી. અહીંયા છો ને? અહીંયા છો? હા કે ના બોલો? અહીંયા છો કે ગયા ભાવનગર ફરવા? ના ના, હા, હમણાં અહીંયા જ રહેજો, પછી 6 વાગ્યા પછી જજો ભાવનગર. દ્રગ દ્રશ્યો દો પદાર્થો સ્થા એટલે કે એક જોવા વાળો હું પોતે અને એક જે દેખાય છે તે. ત્રીજું શું છે? પછી દેખાય છે એમાં બધું જ આવી ગયું, ઝાડ પાન, પશુ પક્ષી, મનુષ્ય, નદી, સરોવર, સમુદ્ર, પર્વત, બધું જ આવી ગયું દેખાય છે તે. ને જોવા વાળો એટલે કે જે દેખાય છે, જે બધું દેખાય છે એ બધું મિથ્યા છે, અને જે જોવા વાળો છે એ બ્રહ્મ છે. સામે કેટલું દેખાય છે ને? આ ઝાડ દેખાય છે, કેટલું સુંદર ઝાડ છે, પણ એ મિથ્યા છે. આજે છે ને કાલે નહીં પણ હશે. આપણે પોતે, તમને હું દેખાઉં છું ને મને તમે દેખાવ છો, પણ જે દેખાય છે એ શરીર કેવું છે? મિથ્યા. આજે છે અને કાલે નથી. એટલે દ્રગ બ્રહ્મ, જોવા વાળો એ બ્રહ્મ છે. જોવા વાળું આ શરીર નથી. શરીર છે જોવા વાળું? શરીર જોવા વાળું હોય તો પછી મર્યા પછી સાચવીને રાખીએ ને કે રહેવા દો ભાઈ, એ જોશે હમણાં ઊભો થઈને, એમ કહીએ છીએ? શું કહીએ છીએ? આને લઈ જાઓ જલ્દી, લઈ જાઓ જલ્દી, કાઢો કાઢો કાઢો. એટલે જે જોવા વાળો બ્રહ્મ છે, જે આત્મ સ્વરૂપે આપણી અંદર બિરાજમાન છે, એ બ્રહ્મ જ્યારે આ શરીર છોડીને જતો રહે છે પછી આ શરીર મિથ્યા થઈ જાય છે. જે દેખાય છે મિથ્યા થઈ જાય છે. અને આ જ વાત આખું વેદાંત, બધા શાસ્ત્રો ઢોલ પીટીને કહે છે. એટલે આ જેટલી પણ ઝંઝટ છે એ બધી શાની છે? એ જોવા વાળાને જાણવાની. જે જોઈ રહ્યો છે એને જાણવાની જ આ બધી ઝંઝટ છે, બાકી કોઈ ઝંઝટ નથી. બાકી તો ભગવાનનું નામ આપણે લઈએ છીએ, રામ 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 રામ, માળા જપતા હોય, એકવાર રામ ને 4 મણકા ફરે, એવું કે શાંતિથી? એ તો આજે જરા ઉતાવળ હતી ને એટલે.
ભક્તિ કરવી અત્યંત કઠિન પણ છે અને સરળ પણ છે, જો સમજીને કરીએ તો. માત્ર સ્વીકારવાની વાત છે. સવારે વાત થઈ હતી ને કે એક વ્યક્તિની અંદર ભગવાનના દર્શન કરવા એ ભક્તિની શરૂઆત છે, અને સર્વસ્વ પરમાત્માના દર્શન કરવા એ ભક્તિની પરાકાષ્ઠા છે. એ એક વ્યક્તિને સ્વીકારીને, ચાહે ગુરુ હોય, ચાહે ભગવાનની મૂર્તિ હોય, ચાહે માતા પિતા હોય, એ એક વ્યક્તિની અંદર આપણે પરમાત્માના દર્શન કરીએ એટલે ભક્તિની શરૂઆત થાય. અને પછી ધીરે 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 બધાની અંદર સારું શોધવું એ પણ પરમાત્માના દર્શન બરાબર જ છે. બધાની અંદર સારું જોવું એટલે એટલું આ ભજન છે ને. એ ભજન કેટલી વાર કરવાનું છે દિવસમાં? એક જ વાર કે 4-5 વાર? એક જ વાર. પેલી કથા છે ને કે ભાઈ નંદી મહારાજને પૂછવા ગયા કે ભક્તિ કેટલી વાર કરવાની અને ખાવાનું કેટલી વાર, એટલે શિવજીને પૂછવા ગયા તો ભગવાન મહાદેવે કહ્યું કે 3 વાર ભજન કરવાનું ને 1 વાર ભોજન કરવાનું. રડતા રડતા આવ્યા. 3 વાર ભજન 1 વાર ભોજન, 3 વાર ભજન 1 વાર ભોજન. શું થઈ ગયું? 3 વાર ભોજન 1 વાર ભજન, 3 વાર ભોજન. આપણે એવું જ કરીએ છીએ, પણ એમાંય કેટલી ઝંઝટ છે, કેટલી ઝંઝટ છે. આવો દર્શન કરીએ. 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000. 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000. 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000. 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000. પછી એ ઝંઝટમાં તાળી પણ આવે કે પછી તમે કરતાલ લઈ લો. વાગે જરા મને સંભળાવો તો. અને ઊભા થવાની ઈચ્છા હોય તો થવાય, કરતાલ લઈને જોઈએ કોની તાળી વધારે વાગે છે, ભાઈઓની કે બહેનોની. જય હો. मन मेरा कहता है गंगा को नहाऊं. मन मेरा कहता है गंगा को नहाऊं. मन मेरा कहता है गंगा को नहाऊं. गंगा को नहाऊं मैं यमुना 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 को नहाऊं. जाते जाते મન તો બહુ થાય ગંગાજીમાં સ્નાન કરી આવું, પણ અત્યારે શિયાળો છે અને હરિદ્વારમાં બહુ ઠંડી છે અને ગંગાજીનું પાણી બરફ જેવું છે. જેવા એવા સમાચાર મળે એટલે શું થયું? જાતે જાતે जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000. ओ जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000. 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000.
बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। તમને આમ ઈચ્છા હોય કે ઊભા થઈને થોડા પગ છૂટા કરવા છે? જય હો. अरे मन मेरा कहता है मंदिर को जाऊं, मन मेरा कहता है मंदिर को जाऊं, मन मेरा कहता है मंदिर को जाऊं, मंदिर को जाऊं मैं दर्शन कर आऊं, मंदिर को जाऊं मैं दर्शन कर आऊं, मंदिर को जाऊं मैं दर्शन कर आऊं, मंदिर को जाऊं मैं दर्शन कर आऊं। जाते 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 मंदिर में लग गए बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। जाते जाते मंदिर में लग गए की बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। हो 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। बैठा बैठा जरा मन मेरा कहता है दान दे के आओ, मन मेरा कहता है दान दे के आओ, मन मेरा कहता है दान दे के आओ, दान दे के आओ धर्म कर आओ, दान दे के आओ धर्म कर आओ, दान दे के आओ धर्म कर आओ, ओ दान दे के आओ धर्म कर आओ। महंगाई હમણાં સરસ વાત ચાલતી હતી કાલે કે અમારે એવી ઈચ્છા છે કે ભાઈ કથા પૂરી થાય ને પછી કંઈક મંદિરનું કરવું છે, એટલે કંઈક દાન લેવાના છો આપ. દાન કરવું એ સારી વાત છે, દાન લેવું પણ સારી વાત છે. જ્યાં સદુપયોગ થતો હોય ત્યાં દાન કરવું જ જોઈએ. એકમાત્ર એવું સાધન જે આપણે આસાનીથી આ કલયુગમાં કરી શકીએ એ છે દાન. ચાહે અન્નદાન કરો કે પછી સેવાનું દાન કરો કે ધન દાન કરો. કહ્યું છે ને તન પવિત્ર સેવા કીએ, ધન પવિત્ર કીએ દાન, મન પવિત્ર હરિ ભજન કે. એટલે ધનને પવિત્ર કરવા દાન કરવું. પણ અહીંયા શું કહ્યું છે? महंगाई महंगाई ज्यादा बड़ा है परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। महंगाई ज्यादा बड़ा है परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। जरा हाथ में कष्ट आपो. આ
પાડી પાડવામાં. જરા હાથ ઉપર કરીને, શરમાવાનું નહીં, ભગવાનનું ભજન છે. मन मेरा कहता है पूजा कर आओ, मन मेरा कहता है पूजा कर आओ, मन मेरा कहता है पूजा कर आओ, पूजा कर आओ भजन कर आओ, पूजा कर आओ भजन कर आओ, पूजा कर आओ भजन कर आओ, अय पूजा कर आओ भजन कर आओ. जपते जपते બહુ જૂની તકલીફ. દૂધ ગરમ મૂકીને, અરે પણ દૂધ ગરમ મૂકીને પૂજા કરવા બેસો છો જ કે? ખબર છે કે મહેમાન આવવાના છે તો માળા લઈને બેસો છો જ કે? હે ને? બહુ જૂની તકલીફ છે કે અમે તો દીવો કરવા હજી બેઠા ને મહેમાન આવ્યા. આજકાલ તો બધા ફોન પર કહીને જ આવતા હોય કે આવીએ છે. અચાનકથી અતિથિ દેવો ભવ, એ અતિથિ હવે તિથિ વાળા થઈ ગયા છે. બરાબર ને? આપણી અનુકૂળતા પૂછીને મહેમાન આવે તો એ આપણે આવું બહાનું બનાવીએ ભગવાનના ભજનમાં, તો ના ચાલે ને? કેવું? जपते जपते माला में आ गए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार. ओ जपते जपते माला में आ गए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार. 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार. 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार. 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 3 વખત ભોજન ને 1 વાર ભજન, એમાં એક કેટલી બધી ઝંઝટ ને પહેલેથી ચાલી આવે છે. તો એવું જ હોય, ભક્તિ કરવામાં થોડુંક તો એમ ચાલ્યા કરે. એટલા માટે આ બધા પ્રયત્ન, એટલા માટે આ બધી કથા, એટલા માટે સત્સંગ, એટલા માટે મંદિર. મંદિર શાના માટે? ગામમાં મંદિર હશે, સોસાયટીમાં મંદિર હશે તો 10 મિનિટ કાઢીને જઈશું, પણ મંદિર નહીં હશે તો? પહેલા કહેતા સવારે ઉઠો એટલે કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી. અત્યારે મોબાઈલ દર્શન. આપણે તો જાણે મોટા, કેટલા મોટા તોપ ના હોઈએ કે કેટલા બધા મેસેજ ને બધું શું શું આવીને પડ્યું હશે ને, નહીં જોઈશું તો કેટલું નુકસાન થઈ જશે એમ સવાર સવારમાં સીધા લઈને. સારી વસ્તુ છે મોબાઈલ, ખોટી વસ્તુ નથી, પણ ઉપયોગ કરવાનો સમય. કહેવાનો અર્થ શું છે કે ઉપયોગ કરવાનો સમય. સવારે ઉઠીને આપણે જે કર દર્શન કરીએ એમાં શું કહીએ છે? કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી, કર મધ્યે તુ ગોવિંદ, પ્રભાતે કર દર્શન. આ 3 વસ્તુ વગર જીવન નથી. 3 વસ્તુમાં સૌથી પહેલા લક્ષ્મીજી. સુખેથી બેસવું હોય તો એ લક્ષ્મીજી જોઈશે. પછી સરસ્વતી એટલે જ્ઞાન. કોનું જ્ઞાન? સંસારનું જ્ઞાન નહીં. કોના ઘેર શું ચાલે છે એ રામાયણ નહીં, રામની રામાયણ. કથા એટલે પેલી બધી કથાઓ નહીં જે આપણે રોજ સાંજે 10 જણ ભેગા થઈને કરીએ તે કથા નહીં. ભગવાનની કથા, ભગવાનની ચર્ચા, ભગવાનના ગુણોનું ગાન. ભગવાનના ગુણોનું ગાન કરીએ તો એમાંથી આપણને કંઈક મળે. લોકોના ગુણોનું ગાન કરીએ તો આપણને શું મળે?
માત્ર ને માત્ર દુઃખ. શું મળે? દુઃખ. એનો ત્યાગ કરવાનો છે, એનો વૈરાગ્ય કરવાનો છે. 3 પ્રકારની સૃષ્ટિ શાસ્ત્રોમાં બતાવી છે. એક સૃષ્ટિ જે પરમાત્માએ બનાવી, જેમાં ઝાડ પાન પશુ પક્ષી મનુષ્ય બધા જ આપણે બધા આવી ગયા. બીજી સૃષ્ટિ જે આપણે બનાવી, આ મારો ભાઈ, આ મારી બેન, આ મારા કાકા, આ મારા અને આ તમારા, અને આનાથી મારે કોઈ લેવા દેવા નહીં. આ સૃષ્ટિ કોને બનાવી? આપણે. આ ભગવાને નથી બનાવી, આપણે બનાવી છે. એને કઈ કહેવાય? આપણા મનની સૃષ્ટિ, જીવ સૃષ્ટિ આપણે બનાવી છે. અને ત્રીજી મનુષ્ય અને ભગવાને બનાવેલીનું મિશ્રણ, એટલે કે મિશ્રિત સૃષ્ટિ. જેવી રીતે કે કપડા હે ને, કપાસમાંથી બને તો કપાસ ભગવાને બનાવ્યું, કપાસમાંથી કપડું માણસે બનાવ્યું. સોફા તો લાકડા ભગવાને બનાવ્યા, આપણે થોડી લાકડા બનાવ્યા. પછી લાકડાને આકાર આપીને સોફા ખુરશી બધું આપણે બનાવ્યું, પલંગ. ભગવાનની બનાવેલી સૃષ્ટિથી તમને કોઈ તકલીફ છે? પૂછો, પોતાની જાતને પૂછો, આજુબાજુ વાળાને નહીં. ઝાડથી તકલીફ છે? સમુદ્રથી તકલીફ છે? નદીથી તકલીફ છે? આ વાદળોથી તકલીફ છે? શરીરથી તકલીફ છે? નથી. શરીર છે તો છીએ, એ પછી તકલીફ ઊભું કરવા વાળા આપણે છીએ. સમયસર યોગા કર્યો હોત, હે ને, આપણે બધો નિયમ છે, આ રીતે ચાલવું જોઈએ, આ રીતે ઊભું રહેવું જોઈએ, એ બધું કર્યું હોત તો ઘૂંટણની ઢાંકણીઓ ના ઘસાત. પણ આપણે ના કર્યું એટલે ઘૂંટણની ઢાંકણીઓ ઘસાય, એટલે તકલીફ આપણે ઊભી કરી. પછી મિશ્રિત સૃષ્ટિથી તકલીફ છે. સોફા પર બેસવાથી કાંટા વાગે કે આનંદ આવે? બોલો, આનંદ આવે ને? બેડ પર ઊંઘવાની મજા આવે કે પછી એમ થાય કે ઊંઘ નથી આવતી? મજા આવે ને? આ સુંદર સુંદર કપડા આપણે જે પહેરીએ છીએ, પહેરવા ગમે કે ના ગમે? એનાથી તકલીફ છે? તકલીફ શાનાથી છે? મારા દૂરના સગાના આમણે આ દિવસે આ વર્ષમાં મારું આવું અપમાન કર્યું તું, એ વાતનું મને હજી દુઃખ છે. અને ક્યાંથી ક્યાં કોઈને કઈ લેવા દેવા જ ના હોય, પણ આપણે પકડીને બેસી રહ્યા. એટલે દુઃખ કઈ સૃષ્ટિ છે? કઈ સૃષ્ટિથી છે? જે આપણે પોતે બનાવી છે. આ મારા ભાઈ, ના મારા કાકા, ના મારા પતિ, ના મારા સાસુ, ના મારા સસરા, ને આ ને આ તે, એ આપણી મનની બનાવેલી સૃષ્ટિથી જ દુઃખ છે. એટલે મનની જે સૃષ્ટિ છે એને વાળી દઈએ. ક્યાં વાળી દઈએ? તો મારું સર્વસ્વ મારો પરમાત્મા, મારું સર્વસ્વ મારા ઈષ્ટ. બધાના પોતાના ઈષ્ટ હોય, કોઈના માતાજી હોય, કોઈના શિવજી હોય, કોઈના કૃષ્ણ હોય, કોઈના રામ હોય. તો મારા બધા સંબંધ મારા પરમાત્માથી. બાકી બધા જે મનુષ્યના સંબંધ છે કોનાથી? આ શરીરથી. અને આ શરીર જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી જે સંબંધ છે. એટલે આ શરીરમાં હું જ્યાં સુધી છું ત્યાં સુધી એમના પ્રત્યે મારું જે કર્તવ્ય છે એ કર્તવ્યનું હું પાલન કરીશ. પણ ગાંડી નહીં થઈ જાઓ, ગાંડા નહીં થઈ જઈએ. આપણે શું થયું છે? ગાંડા થઈ ગયા છીએ. એક વ્યક્તિ જ્યારે મળે ત્યારે એના થઈ જાઓ, એના સાથે એ રીતે રહો કે એને બીજી વાર તમને મળવાનું મન થાય. પણ પછી એનાથી છૂટા પડો ત્યારે રડવા ના બેસાય કે હવે મારું શું થશે. કોઈના વગર કોઈનું કાંઈ અટકી પડતું નથી. બધા વગર બધાનું ચાલે જ છે. પરમાત્માએ બધી એવી સુંદર વ્યવસ્થા કરી આપી છે, બધાને એટલી લાયકાત આપી છે, અને એ વાતનો આપણે સ્વીકાર કરવાનો છે. જો પક્ષી જેવા પક્ષી પણ પોતાના બાળકને ઉડતા આવડી જાય પછી છોડી દે,
અને આપણે બાળક 50 વર્ષનો થઈ જાય ને તો એમ કે ના ભાઈ મારો છોકરો છે ને એના માટે કરવાનું છે. તો છોકરો ક્યારે કરશે? થોડુંક છોડતા શીખીએ. શામાંથી? શિવ કથામાંથી, શિવ પાસેથી. શિવ જેવા વૈરાગી તો ના થઈ શકીએ, પણ થોડા વૈરાગી થતા શીખીએ. એવી ભગવાન મહાદેવની અદ્ભુત કથા નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં સૂતજી મહારાજને શૌનકાદી ઋષિઓ પ્રશ્ન પૂછે છે. ઘણી કથાઓ સાંભળી, હવે અમને એવી કથા સંભળાવો જેનાથી અમને આ જગત પ્રત્યે થોડો વૈરાગ્ય થાય, આ સંસારથી થોડો વૈરાગ્ય થાય. તો એવી કથા તો માત્ર ભગવાન મહાદેવની જ હોય. ભગવાન મહાદેવની આ સુંદર કથા સાંભળવાથી શું ફળ મળે એ મહાત્મ્યની કથા કરતા ચુંચલા નામની એક બ્રાહ્મણી બિંદુક નામના એક બ્રાહ્મણ સાથે, કિરાતનગરમાં રહેતા એ બ્રાહ્મણ સાથે એના લગ્ન થયા. બ્રાહ્મણ શરીરમાં જન્મ લેવા છતાં પણ બિંદુકના કર્મ એવા હતા કે જેનાથી એને બ્રાહ્મણ ન કહી શકી. ચુંચલા લગ્ન કરીને આવી એટલે પહેલા તો એને પોતાના જીવનને ખૂબ જ સંયમિત બનાવ્યું. કોઈનો પણ રંગ ના લાગવા દીધો, પણ સંગ તેવો રંગ લાગી જ જાય. એટલે સારો સંગ કરવો, સારા વ્યક્તિનો સંગ કરવો, સારી પુસ્તકોનો સંગ કરવો, સત્સંગ કરવો. સત એટલે સત્ય, સત્યનો સંગ કરવો. એટલી તો આપણને ખબર પડે ને સાચું ને ખોટું. ભલે કોઈને ખોટું લાગશે કે સારું લાગશે એ વિચાર્યા વગર માત્ર ને માત્ર સત્યનો જ સાથ આપવો, સત્યનો જ સંગ કરવો. ચુંચલાએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા કે મને કોઈ એવો ખોટો રંગ ના લાગી જાય, પણ તે છતાં પણ સંગનો રંગ લાગ્યો અને ચુંચલા વ્યભિચારિણી બની. એક દિવસ એના પતિને જ્યારે ખબર પડે કે મારી પત્ની કોઈ બીજા પુરુષ સાથેના સંબંધ છે તો એને ખૂબ માર માર્યો. ત્યારે પત્નીએ જવાબ આપ્યો કે તમે પણ એ જ કરો છો જે હું કરું છું ને, તમને જોઈ જોઈને હું આ કરું છું. જોઈ જોઈને, વ્યક્તિ બધું જોઈ જોઈને શીખે છે. એટલે બધે દ્રષ્ટિ નહીં નાખ્યા કરવી. આપણી ટેવ છે ને બધે ઝાંકતું રહેવાનું, બધે ઝાંકતા રહીએ. આ આંખ એ પરમાત્માના દર્શન કરવા માટે છે. સંસારના દર્શન તો હવે થાય જ છે, અને બહુ ઈચ્છા થાય તો ભગવાનની બનાવેલી આ સુંદર પ્રકૃતિના દર્શન કરીએ. સમય વીત્યો અને બિંદુકનું મૃત્યુ થયું. ચુંચલા એક દિવસ પોતાના સગા વહાલાઓ સાથે તીર્થયાત્રા કરવા ગઈ, અને તે સમયે કાશીમાં ભગવાન મહાદેવનું સુંદર મંદિર દર્શન કર્યા, અને પાસે જોયું કે બ્રાહ્મણ બેઠેલા છે ને શિવપુરાણની કથા વાંચી રહ્યા છે. 2 મિનિટ સાંભળું એમ વિચાર કરીને કથા સાંભળવા બેઠી તો કથામાં વાત આવે છે કે જે સ્ત્રી સૌભાગ્યવતી હોય અને એ બીજા પુરુષનો વિચાર પણ કરે તો એને નરકની પ્રાપ્તિ થાય. જે પુરુષ પરણેલો હોય ને બીજી સ્ત્રીનો વિચાર કરે એને નરકની પ્રાપ્તિ થાય. નરકમાં જઈએ એટલે કેવી નરક? તો સ્ત્રીઓ માટે પુરુષનું ને પુરુષો માટે સ્ત્રીઓનું તાંબાનું પૂતળું બનાવવામાં આવે ને પછી એ પૂતળાને ગરમ કરવામાં આવે ને એ પૂતળાને આલિંગન કરાવે. એટલે કેવું બળે? ઉપર જઈને કોઈએ જોયું નથી, પણ આ બધું આપણે અહીંયા ભોગવીએ જ છીએ. ધ્યાનથી વિચાર કરીએ તો એક એક નરકને આપણે અહીંયા ભોગવીએ જ છીએ, અને એક એક સ્વર્ગના સુખને પણ આપણે ભોગવીએ છીએ.
કર્મોનું ફળ ઉપર કેવું, ઉપર જેવું ફેંકીએ પાછું આવે ને. પથ્થર ફેંકો તો પથ્થર પાછો આવે, ફૂલ ફેંકો તો ફૂલ પાછું આવે. એવું જ છે કે સામે સદભાવ ફેંકો તો સદભાવ પાછો આવે, અપમાન ફેંકો તો અપમાન પાછું આવે, સુખ ફેંકો તો સુખ પાછું આવે, દુઃખ ફેંકો તો દુઃખ પાછું આવે. અતિશય કડવા વેણ બોલવા પણ સારા નહીં. આમ તો જો કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે સૌરાષ્ટ્રના બધા બહુ મીઠું બોલે. મારો તો હજી બીજો દિવસ છે સૌરાષ્ટ્રમાં, એટલે મારા સાથે તો મીઠું જ બોલજો. ના બોલશો જ, પણ હું તો ઘરની વાત કરું છું કે બધા મીઠું બોલે એવું મેં સાંભળ્યું છે. હવે સાચું કે નહીં? સાચું ને? મીઠું બોલશો તો મીઠું મળશે, ને કડવું બોલીશું તો કડવું મળશે. ઘણી વાર નથી હોતું, અમુક વ્યક્તિ આપણને અમુક શબ્દો કહેતા હોય તો આપણે એમ કહીએ ને તો એનું કામ જ છે એવું બોલવું, આપણે આગળ વધો એમ. એટલે સ્વર્ગ ને નર્ક બધું આપણે અહીંયા જ ભોગવીએ છીએ. જે ફેંકીશું એ આપણને પાછું મળવાનું છે. અહીંયા ચુંચલાએ જ્યારે કથા સાંભળીને આ વાતની ખબર પડી કે કેવા કર્મ કરવાથી કેવી નરકની પ્રાપ્તિ થાય, ત્યારે અત્યંત દુઃખી થઈ ગઈ, રડવા લાગી. મનમાં વિચાર કરે છે કે હું કોને કહું કે મેં કેવા પાપ કર્યા છે. ત્યારે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે માતા પિતા અને ગુરુ એમને તમે કંઈ પણ કહી શકો, કંઈ પણ, સારું ખોટું, સારા કર્મ કર્યા હોય, ખોટા કર્યા હોય. જ્યારે સ્વીકાર કરવાની વાત આવે તો તમે કંઈ પણ કહી શકો માતા પિતા અને ગુરુને. એટલે ચુંચલા એ બ્રાહ્મણ દેવ પાસે ગઈ, પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું કે આજથી હું તમને ગુરુ તરીકે સ્વીકારું છું અને આજે હું મારા બધા પાપ તમને કહું છું. સર્વસ્વનો સ્વીકાર કરવો. તોરલ રાણીએ કહ્યું તું ને, જેસલને શું કહ્યું તું? પાપ તારું પ્રકાશ જાડેજા. પશ્ચાતાપ કોને કહેવાય? પશ્ચાતાપ કોને કહેવાય? સ્વીકાર કરવાને જ પશ્ચાતાપ કહેવાય. કોઈ એમ કે હું એ વાતને પકડીને બેસી રહ્યો આખી જિંદગી, મેં પશ્ચાતાપ કર્યો. ના ના ના, મારાથી આ ભૂલ થઈ છે અને એ ભૂલનો હું સ્વીકાર કરું છું, એમાંથી કંઈક શીખીને હું આગળ વધું છું. બસ થઈ ગયો પશ્ચાતાપ. પછી એ ભૂલને કંઈ ગા ગા ના કરવાની હોય કે આ કર્યું, આ કર્યું, આ કર્યું. અને બીજાએ પણ જે માફી આપનાર હોય, કેમ ક્ષમા કરનાર મહાન કયો છે? ક્ષમા કરનાર હોય એના સામે જ્યારે ક્ષમા માંગનાર જાય અને કહે કે મારી આ ભૂલ થઈ, એના માટે મને ક્ષમા કરો, તો એ વાતને જાણીને એને ક્ષમા આપીને આગળ વધી જાય. અને ક્યારેક એવો મોકો પણ આવે ને કઈ બતાવવાનો, તો પણ ના કઈ બતાવે, એને સાચા અર્થમાં ક્ષમા આપનાર કહેવાય. બાકી અત્યારે વ્યક્તિઓ, મનુષ્ય કેવા થઈ ગયા છીએ, મનમાં ભરી રાખે, પછી શું કહે, ટાઈમ આવશે ને એટલે કહીશું. કેટલો સમય વ્યર્થ કરીએ છીએ, કેટલો. અને આટલું જ કંઈક કથા, કંઈક કીર્તન, કોઈ ભજન, કોઈ મંત્ર યાદ રાખીને એનો જાપ કર્યો હોય તો ઉદ્ધાર થાય. આ તો શું કહીએ, ટાઈમ આવશે એટલે કહીને બતાવીશું. હા ભાઈ, ટાઈમ આવશે. જે ટાઈમ આવશે એમ બોલી રહ્યા છીએ એ ટાઈમ જ તો નથી, એ સમય જ તો નથી. એટલે જ એક એક ક્ષણનો સદુપયોગ. ચુંચલાએ સ્વીકાર કર્યો અને બ્રાહ્મણ દેવતાએ કહ્યું કે શિવપુરાણની કથાનું સાચા હૃદયથી શ્રવણ એ જ ઉદ્ધાર કારક છે, એટલે તમે શ્રવણ કરો. શિવપુરાણનું શ્રવણ કરતા ચુંચલાનું મૃત્યુ થયું અને ભગવાન મહાદેવનું કૈલાસ પ્રાપ્ત કરે છે અને ભગવતીમાં પાર્વતીજીની સખી બને છે. માત્ર સાંભળવાથી પાર્વતીજીની એ સખી બન્યા હોય તો
એની સાથે જો તુલના કરીએ તો તમે તો ખૂબ ભક્તિ કરો છો. કરો છો ને? કરો છો ને? અહીંયા છો? હાથ ઉપર કરીને બોલો હર હર મહાદેવ. છો ને? ના ભરવા ના જતા. એટલે એવો નિયમ બનાવવાનો કે આ મંડપની અંદર પ્રવેશ કરો એટલે મોઢું બંધ, મૌન. ખાસ કરીને આ જે ટોળી છે એ ટોળીને ખાસ કે મોઢું બંધ, બરાબર ને? કાન ખુલ્લા, આંખો ખુલ્લી, મન ખુલ્લું. પાછું મન બંધ કરીને ના બેસતા, કારણ કે મન શું છે? મન આપણા કાકા છે, મનુ કાકા. કાકા કેટલા વાલા હોય? કાકા વાલા હોય કે ના હોય? હોય કે ના હોય? હા કે ના જરા બોલો. એટલે કાકા. અને એક છે માસી, માયા માસી, છૂટતી જ નથી, આમ છાતી વળગાડીને રાખી છે. કોઈ કહે ને કે આશ્રમમાં કે મંદિરમાં આવજો સેવા કરવા 1 મહિનો. આ થોડું છે ને મારા દીકરાને ત્યાં દીકરો છે એટલે જરાક શું કે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને જરા રમાડી લઈએ પછી આવીશું. એટલે એ છે માયા માસી. કહેવત કહો છો ને તમે, માં મરજો પણ માસી ના મરજો. એટલે માસી કેટલી વાલી. એટલે બંનેને બાંધીને જંપાવીને અહીંયા બેસાડી દેવાના કે હમણાં અહીંયા બેસો કથામાં, પછી 6 વાગ્યા પછી જે કરવું હોય તે. પાર્વતીજીના સખી બન્યા ચુંચલા, અને એક દિવસ પાર્વતીજી સાથે બેઠા બેઠા મનમાં વિચાર આવે છે ને હાથ જોડીને માતા પાર્વતીને કહે છે કે હે માં, હું જાણવા ઈચ્છું છું કે મારા પતિ બિંદુક એમની શી દશા થઈ, અત્યારે એ ક્યાં છે અને એમના ઉદ્ધાર માટે હું શું કરી શકું. પાર્વતીજીની કૃપાથી ખબર પડે છે કે વિંધ્યગિરી પર્વત પર બિંદુક પ્રેત થયો છે. એના ઉદ્ધાર માટે તુમરુ નામના ગંધર્વને બોલાવીને ભગવાન શિવની આ સુંદર કથાનું શ્રવણ ચુંચુલા પોતાના પતિને કરાવે છે અને બિંદુકનો ઉદ્ધાર થાય છે. બંને પતિ પત્ની ભગવાન મહાદેવની શરણમાં, માતા પાર્વતીની શરણમાં સેવા કરતા મૃત્યુ પછીના જીવનને આનંદથી માણે છે. આ શિવપુરાણનો મહિમા છે. એવા ભગવાન મહાદેવ જેમની ભક્તિ કેવી છે તો એ ભક્તિની વાત કરતા અહીંયા સુંદર કથા. પાછી તમારા અહીંયા છે ને તમારી અનુકૂળ કથા છે. અહીંયા આપણે દિવસ પ્રમાણેની કથા નથી, તમારી અનુકૂળતા વાળી કથા છે. એટલે એવું બહાનું નહીં બનાવતા કે અમે તો ના આવી શક્યા. અમારા વિક્રમભાઈએ કીધું દીદી બીજા જ દિવસે ભગવાનને પરણાવી દો. બીજા જ દિવસે? હા કે રવિવાર છે ને એટલે બધા જોઈએ હવે કાલે લગ્નમાં કેટલા બધા જોડાય છે. કાલે જ ભગવાનના લગ્ન કરાવવાના છે તમારે. કેવું ધામધૂમથી કરવા છે કે સાદા સાદા કોર્ટ મેરેજ? ના, એટલે કોર્ટ મેરેજ કરવા હોય તો એ રીતે કરીએ ને ધામધૂમથી કરવા હોય તો એ રીતે કરીએ. તો હવે તમારા પર છે ને. ચાલો હવે અત્યારે ચર્ચા બંધ, પછી સાંજે જોજો કેવી રીતે કરવા છે. પાછું આ તરત ચર્ચા કરવા વાળું સારું છે. મને એ અનુભવ થયો અહીંયા કે આપણે તરત જ શરૂ થઈ જવાનું. શું છે, અત્યારે ને અત્યારે નક્કી કરી દો. ભગવાન શિવનું લિંગ સ્વરૂપ, એનો વિગ્રહ કઈ રીતે થયો, કઈ રીતે આ સૃષ્ટિની શરૂઆત થઈ, એવો પ્રશ્ન સૂતજી મહારાજ કરે છે. ને કઈ રીતે આ શિવપુરાણનું જ્ઞાન એ આ સૃષ્ટિમાં આગળ વધ્યું. ભગવાન મહાદેવની ભક્તિ. સૂતજી મહારાજ કહે છે એક સમયની વાત છે. દેવર્ષિ નારદ ભગવાન બ્રહ્મા સાથે એમનો સંવાદ થાય છે અને ભગવાન બ્રહ્માના કહેવાથી
હિમાલયની અંદર એક સુંદર ગુફા છે, ત્યાં તપ કરવા જાય છે. ભગવાન શ્રી હરિના ભક્ત નારદજી નિરંતર નારાયણ 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 નારાયણનો જાપ કર્યા કરે એવા નારદજી નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ. ભાવથી શ્રી હરિને યાદ કરતા ભજમન નારાયણ 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 ભજન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજન નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 હરિ નારાયણ 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 હરિ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 ચંદ્ર નારાયણ 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 ચંદ્ર નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 ચંદ્ર નારાયણ નારાયણ નારાયણ. શ્રી હરિને યાદ કરતા આપણને એમ થાય કે ભાઈ શિવજીની કથા છે, આમાં તો ભગવાન વિષ્ણુ ક્યાંથી આવ્યા? તો હરિહર આપણે શું કહીએ છીએ? હરિહર. મહાપુરુષો કહે છે કે જે મનુષ્ય શિવ અને શ્રી હરિ બંનેમાં ભેદ કરે છે, કે જે મનુષ્ય એમ વિચારે છે કે શિવને ભજવાવાળા હરિને નથી ભજી શકતા, કે હરિને ભજવાવાળા શિવને નથી ભજી શકતા, એ મનુષ્ય અજ્ઞાની છે. કેવા છે? અજ્ઞાની. કારણ કે હરિ અને હર જુદા નથી. જ્યારે ભગવાન શિવ ધ્યાન કરવા બેઠા એટલે કોકે પૂછ્યું કે તમારે વળી કોનું ધ્યાન કરવું પડે? તો શું કહે છે? હું મારા પ્રેમીનું ધ્યાન કરું છું. કોનું? મારા પ્રેમીનું. ને મારો પ્રેમી કોણ છે? મારા પ્રેમી નારાયણ છે. શેષ શૈયા પર બિરાજમાન શ્રી હરિ જ્યારે યોગ નિદ્રામાં જાય તો ભગવાન ઊંઘી નથી જતા, પ્રભુ ધ્યાન કરે છે. કોનું ધ્યાન? તો કે મારા પ્રેમીનું. કોણ છે પ્રેમી? ભગવાન મહાદેવ. એ મારા પ્રેમી છે. એટલે શિવની કથા હોય ને એમાં હરિ ના આવે એવું ના બને, ને હરિની કથા હોય એમાં શિવ ના આવે એવું ના બને. એટલે એવા નારાયણનું ધ્યાન કરતા કરતા ભાવથી
જય હો. નારાયણ 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 કરતા દેવર્ષિ નારદ હિમગિરી ગુહા એક અતિ પાવની તહ સમીપ સુર સરી બહાવની. હિમાલયની એક સુંદર ગુફા અને ગુફાના નજીક સુરસરી એટલે કે દેવ નદી ગંગાજી. એ ગુફાની અંદર ક્યારેક ભગવાન મહાદેવે તપ કર્યું હતું, જેના કારણે એ ગુફામાં શું હતી? સ્થિરતા. નારદજી ત્યાં પહોંચી ગયા, ધ્યાનસ્થ થયા, સમાધિ લાગી. નારદજીને શ્રાપ છે કે ક્યાંય એક જગ્યાએ શાંતિથી બેસી શકે નહીં, ઊભા રહી શકે નહીં. આપણે વગર શ્રાપે એવા છીએ. નારદજીને તો શ્રાપ છે એટલે હોય, પણ આપણને તો નથી. તોય મારે જરા ઉતાવળ છે. શું કે ક્યાંય પણ જઈએ તો શાંતિ જેવું તો કઈ છે જ નહીં. શાંતિ કોને કહેવાય? કોઈ શાંતિબેન કે શાંતિભાઈની વાત નથી. હા, તો આગળ મનુકાકાની વાત કરી એવું થાય. અમારે એક કથામાં એવું થયું, મનુકાકા પહેલા દિવસથી ચાલ્યું ને છેલ્લા દિવસે એક ભાઈ જાગ્યા. દીદી એટલે મનુકાકા કોણ? તમારા કાકા કે અહીંયા કોઈ કાકા છે? એટલે એવું નહીં થાય ને. એટલે એવું એ મનુકાકા નહીં. હા, આ મનુકાકા અંદર વાળા જે મન છે આપણું, એ મનુકાકાની વાત છે. ચંચળતા મનુષ્યની અંદર એટલી બધી છે, આ મનની એટલી બધી છે કે આપણે શું કહીએ કે જરા ફટાફટ બધું કરજો. બધું તો ઉતાવળે ના થાય ને. દેવર્ષિ નારદ ધ્યાનસ્થ થયા. સ્થિરતા, મનુષ્યની અંદર સ્થિરતા હોવી જરૂરી છે. ઘણા લોકો હોય એક જગ્યાએ 5 મિનિટ શાંતિથી ના બેસી શકે. કેમ ના બેસી શકે? મારે આ કામ છે, મારે પેલું કામ છે, મારે પેલું કામ છે, પેલું કામ છે. કામ તો રહેવાના જ છે. જીવનનો એક ક્ષણ પણ એવો નથી જ્યારે આપણને કામ નથી. એક દિવસ પ્રયત્ન કરજો, સવારથી લઈને સાંજ સુધી કેટલા વિચારો આવે છે બધા લખજો. રોજ આપણે એટલી મોટી બિલ્ડિંગો બનાવીએ છીએ, રોજ તોડીએ છીએ. ક્યાં? મનમાં એટલા બધા વિચારો, એક પછી એક. સ્થિરતા તો છે જ નહીં. શરીરની સ્થિરતાની વાત નથી, અહીંયા મનની સ્થિરતાની વાત છે. નારદજીને સમાધિ લાગી એટલે દેવરાજ ઇન્દ્રને ચિંતા થઈ. કોઈ તપ કરે, કોઈ ધ્યાન કરે, કોઈ ભજન કરે એટલે ઇન્દ્રને ચિંતા થાય કે આ મારું ઇન્દ્રાસન લઈ જશે. આજકાલ એવું થયું છે, કોઈ કોઈના સાથે પ્રેમથી વાત કરે તો એને એમ થાય કે આ શું સ્વાર્થથી આયા હશે તે આટલા પ્રેમથી વાત કરે છે.
મનુષ્યને મનુષ્ય પર એવો વિશ્વાસ નથી રહ્યો કે માણસ સારો હોઈ શકે, માણસનો સ્વભાવ સારો હોઈ શકે, એવો વિશ્વાસ માણસને માણસ પર રહ્યો નથી. કોઈ આપણા સાથે પ્રેમથી વ્યવહાર કરે એટલે આપણને તરત જ થાય અને કંઈક સ્વાર્થ હશે એટલે મારા પાસે પ્રેમથી વાત કરવા આવ્યો છે, બાકી એ પ્રેમથી વાત કરે નહીં. આ બધી વિચારધારાને આપણે થોડીક કાઢીએ. સતર્ક રહેવાનું છે, શંકાશીલ નહીં. પાછું એમય નથી કહેતા કે ભાઈ તમને કોઈ છેતરી જાય એવા થઈ જાઓ, નહીં તો કહેશે પેલા એક દીદી આયા હતા કથામાં, એવું કઈ નહીં ગયા કે સાવ મહાદેવ બની જાઓ. કોઈ પણ છેતરીને લઈ જાય એવું નહીં. સતર્ક કહેવાય, એને જરા જાગૃત રહેવાનું છે, પણ શંકાશીલ નહીં. ઇન્દ્ર શંકાશીલ છે, એમને તરત જ એમ થાય કે આ મારું પડાવી લેશે, એટલે કામદેવને યાદ કર્યા. કામદેવને કહ્યું જઈને નારદજીની તપસ્યા ભંગ કરાવો. કામદેવે કહ્યું કે બિચારા મુનિ માંડ તપ કરવા બેઠ્યા છે, એક જગ્યાએ બેસી શક્યા છે, માંડ કરવા દો ને ભજન, શું વાંધો છે તમને? એટલે ઇન્દ્રએ શું કહ્યું કે સ્વામી કોણ છે? સ્વામી હું છું ને, તું સેવક છે, એટલે તારું કામ છે મારી આજ્ઞાનું પાલન કરવું. કામદેવ ગયા